تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. السلام علیکم دوستوں، استقبال کرتا ہوں آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں. تو دوستوں آج کے ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں جماعت کے واجب ہونے کی شرطیں. یعنی دوستوں جماعت کن لوگوں پر فرض ہے، کن لوگوں پر واجب ہے، کون لوگ جماعت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو دوستوں چلیے جانتے ہیں کون کون سی شرطیں ہیں. تو دوستوں پہلی شرط ہے اسلام، یعنی اسلام میں داخل ہو. کافر پر جماعت واجب نہیں، یعنی دوستوں مسلمان ہو، کافر پر جماعت واجب نہیں ہے. دوسرا شرط ہے دوستوں مرد ہونا، عورتوں پر جماعت واجب نہیں ہے. دوستوں اگر عورتیں جماعت سے نماز پڑھ رہی ہیں، یعنی جماعت کر رہی ہیں 2-4 عورتیں مل کر، تو ان پر واجب نہیں ہے. اگر پڑھ لیں گی تو دوستوں نماز بہتر نہیں ہوگا، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے. تیسرا شرط ہے دوستوں بالغ ہونا، یعنی دوستوں بالغ ہونا شرط ہے، واجب ہے. نابالغ بچوں پر جماعت واجب نہیں، یعنی دوستوں اگر 7 سال سے کم عمر ہے تو ان پر واجب نہیں ہے. اگر 10 سال کے ہو گئے ہیں، جو بالغ ہونے کے لگ بھگ شمار میں ہے، تو ان پر دوستوں واجب ہے، ان کو پڑھنا چاہیے. چوتھا شرط ہے دوستوں عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہونا. مست بے ہوش دیوانہ پر جماعت واجب نہیں ہے، یعنی دوستوں جو مجنون ہوتے ہیں، دیوانہ ہوتے ہیں، ان پر جماعت واجب نہیں ہے. پانچواں شرط ہے دوستوں آزاد ہونا، غلام پر جماعت واجب نہیں، یعنی دوستوں آزاد ہونا، یعنی کسی کا غلام نہ ہونا، ان پر جماعت واجب ہے، اور جو غلام ہیں ان پر جماعت واجب نہیں. چھٹواں شرط ہے دوستوں تمام عذر سے خالی ہونا. ان عذر کی حالت میں جماعت واجب نہیں ہے، مگر ادا کرے تو بہتر ہے، نہ ادا کرے تو ثواب جماعت سے محروم رہے گا. ان عذروں میں سے اگر کوئی ہے، اگر پڑھتا ہے تو اس کا ثواب ملے گا پڑھنے سے، اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں. ساتواں دوستوں مقیم ہونا. مسافر شرعی پر جماعت واجب نہیں، لیکن حتی الوسع جماعت کی کوشش کرے، یعنی دوستوں پڑھنے کی کوشش کرے. اگر ویسی جگہ مل جاتی ہے پڑھنے کے لیے تو پڑھیں، تاکہ اس کے ثواب سے محروم نہ ہو، یعنی دوستوں ثواب پورا ملے، اس ثواب سے محروم نہ ہو. اگر جماعت نہ کرے گا تو ترک واجب کا گناہ نہ ہوگا، یعنی دوستوں اگر نہیں جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. اور دوستوں ترک جماعت کے 14 عذر ہیں، یعنی دوستوں جن عذر کے لیے آپ نماز جماعت سے نہ پڑھیں تب بھی کوئی بات نہیں. تو پہلا عذر ہے دوستوں لباس بقدر ستر عورت کے نہ پایا جانا، یعنی دوستوں بدن کو چھپانے کے لیے اگر کپڑا نہ ہو، اتنا کپڑا نہ ہو کہ بدن کو اچھی طرح چھپا لے، تو دوستوں اس وجہ سے وہ اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے. دوسرا ہے دوستوں مسجد کے راستے میں سخت کیچڑ ہو کہ چلنا دشوار ہو. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیچڑ وغیرہ کی حالت میں جماعت کے لیے آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا جماعت کا چھوڑنا مجھے پسند نہیں. یعنی دوستوں اگر زیادہ کیچڑ ہو، یعنی مشکل ہو جانا مسجد تک، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جا سکتے ہیں، ویسی وسعت ہے، تو آپ کو جانا چاہیے، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا بہت ہی افضل اور بہت ہی بہتر ہے. تو تیسرا عذر ہے دوستوں پانی بہت زور سے برستا ہو. ایسی حالت میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں لکھا ہے، یعنی دوستوں کتاب موطا، اس میں لکھا ہے کہ اگرچہ نہ جانا جائز ہے، یعنی دوستوں اگر نہیں جاتا ہے تو جائز ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ جماعت سے جا کر نماز پڑھے. یعنی دوستوں آپ انتظام کر لیجئے، ویسی وسعت ہو جائے، آپ چھاتا وغیرہ کا استعمال کر کے آپ مسجد تک جا سکتے ہیں، تو آپ جا کر فرض نماز جماعت سے پڑھیں. اگر نہیں جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں.
चौथा है दोस्तों, सर्दी सख्त हो कि बाहर निकलने में या मस्जिद तक जाने में किसी बीमारी पैदा हो जाने का बड़ा खौफ हो या बीमारी है बढ़ जाने का डर हो, तो इस वजह से आप घर पे नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई ख़राबी नहीं है। पांचवा उज़र है, मस्जिद जाने में माल और असबाब की चोरी हो जाने का खौफ हो। यानी दोस्तों आपके पास उतना माल वगैरह है, असबाब है, आपकी चीज़ें हैं, ज़्यादा कीमती हैं, आपने रखा हुआ है, अगर चोरी हो जाने का डर हो तो आप वहीं पे नमाज़ पढ़ लेंगे जहाँ पर आपका सामान होगा। इस वजह से अगर आप मस्जिद नहीं जाते हैं तब भी कोई हरज नहीं। दोस्तों ये सफ़र के दौरान का मसला है। छठवां उज़र है दोस्तों, मस्जिद जाने में किसी दुश्मन के मिल जाने का खौफ हो। यानी दोस्तों अगर आपका कोई दुश्मन है, जान माल का खौफ है, तो इस वजह से घर पे जमात कर ले, कोई हरज नहीं है, बेहतर है। सातवां उज़र है दोस्तों, मस्जिद जाने में किसी कर्ज़ ख़्वाह के मिल जाने और उससे तकलीफ़ पहुंच जाने का खौफ हो, बशर्ते कि उस कर्ज़ के अदा करने पर कादिर न हो। अगर कादिर हो तो वह जालिम समझा जाएगा और उसके तर्क जमात की इजाज़त न होगी। यानी दोस्तों आपने किसी से कर्ज़ लिया है और उसको देना है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो अगर डर हो कि वह रास्ते में मिल जाएगा, उससे तकलीफ़ होगी, तो उस वजह से आप घर पे जमात कर सकते हैं। अगर आपके पास उतनी कुदरत है, आप कादिर हैं कि आप कर्ज़ दे सकते हैं, इस वजह से आप अगर घर पे जमात पढ़ रहे हैं तो दोस्तों उसको गुनाह मिलेगा, उसको इजाज़त नहीं है कि वो जमात तर्क करे, उसको मस्जिद में जाकर जमात में शरीक होना वाजिब है। आठवां उज़र है दोस्तों, अंधेरी रात हो कि रास्ता न दिखाई देता हो, लेकिन अगर रोशनी का सामान खुदा ने दिया हो तो जमात न छोड़ना चाहिए। यानी दोस्तों अगर आपके पास टॉर्च है, लाइटर है, तो दोस्तों आपको जमात में शरीक होना चाहिए, वाजिब है। अगर ऐसा नहीं करता है तो दोस्तों घर पे जमात करता है तो वह नमाज बेहतर नहीं है दोस्तों। नौवां उज़र है दोस्तों, रात का वक्त हो और आंधी बहुत सख्त चलती हो, तो दोस्तों इस वजह से घर पे जमात कर लेना बेहतर है। 10वां उज़्र है दोस्तों, किसी मरीज़ की तीमारदारी करता हो कि उसके जमात में चले जाने से उस मरीज़ की तकलीफ़ या वहशत का खौफ हो। यानी दोस्तों अगर कोई बीमार है और उसकी खिदमत के लिए कोई लगा हुआ है, तो उसको जमात में जाने की वजह से अगर वहशत हो, यानी बीमार को कोई तकलीफ़ होने का डर हो, तो इस वजह से घर पे जमात कर लेना बेहतर है। 11वां उज़्र है दोस्तों, खाना तैयार हो या तैयारी के करीब हो और भूख ऐसी लगी हो कि नमाज में जी ना लगने का खौफ हो, तो दोस्तों इस वजह से आप जमात तर्क कर सकते हैं। अगर छोड़ देते हैं तो कोई हरज नहीं है। 12वां है दोस्तों, पेशाब या पाखाना ज़ोर का मालूम होता हो। यानी दोस्तों पाखाना या पेशाब आपको ज़ोर से लगा हो, तो इस वजह से आप जमात तर्क कर सकते हैं। यानी दोस्तों जमात का वक्त हो गया है और जमात खड़ी हो रही है, तो इस वजह से आप अगर ज़ोर से लगी हो तो आप इस हाजत के लिए आप जा सकते हैं। अगर जमात में शरीक न हो पाए तो कोई हरज नहीं है। 13वां उज़्र दोस्तों, सफ़र का इरादा रखता हो और खौफ हो कि जमात से नमाज़ पढ़ने में देर हो जाएगी और काफ़िला निकल जाएगा। यानी दोस्तों मिसाल के तौर पे रेल को ले लेते हैं, रेल निकल जाएगी और दूसरा रेल न मिलेगा, तो इस वजह से आप जमात तर्क कर सकते हैं। और अगर दूसरा रेल मिल जाएगी तो जमात में शरीक होना वाजिब है। 14वां उज़्र है दोस्तों, कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से चल फिर ना सके या नाबीना हो या
कोई पैर कटा हुआ हो, लेकिन जो नाबीना बेतकल्लुफ़ मस्जिद तक पहुंच सके उसको तर्क जमात न चाहिए। यानी दोस्तों, अगर कोई बीमार हो, चल फिर ना सके, या कोई नाबीना यानी दोस्तों अंधा हो, या किसी का पैर कटा हुआ हो, लेकिन जो नाबीना है अगर वह मस्जिद तक आने की वुसाअत रख सकता है यानी आ सकता है किसी भी ज़रिए से, तो उसके लिए जमात में शरीक होना शर्त है। अगर नहीं पहुंच सकता, वैसी कोई वुसाअत नहीं है पहुंचने की, तो वह जमात तर्क कर सकता है, कोई हरज नहीं है। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक थी। यकीन करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को सवाब की नियत से आगे भी शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी आगे भी लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।